नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Speaking about Varnashram, Srila Prabhupada on Varnashram and farm communities. So आज आपण पहिला चॅप्टर वाचायला सुरुवात करणार आहोत. Today we are going to read first chapter of this. ऑलरेडी आपण वाचलेलं आहे एका मीटिंग मध्ये, पण तरी ते एकदा व्यवस्थित वाचूया. चॅप्टरचं नाव आहे म्युच्युअल रिस्पेक्ट इन वर्णाश्रम. वर्णाश्रमामध्ये सगळ्यांना समान आदर दिला पाहिजे. दिस इज ए रूम कॉन्व्हर्सेशन ऑन July 16, 1968 in Montreal, Canada. The topics covered in this conversation are testing success of one's occupation, government grants land to citizens, taxes linked to production, caste system, natural versus corrupt caste system. In Varnashram, everyone's position is treated with honor. Prabhupada बोलायला सुरुवात करतात. You can sit down. हे Prabhupada's म्हणतात बरं का. You can sit down. So everyone is working. Never mind in whatever occupation one is engaged. That doesn't matter. But one has to test whether he is becoming successful. Because everyone wants success. We are not animals that without any success we shall work hard labor. That is animals' business. Just like several times I have given the example, do phara gada, the ass of the washerman. म्हणजे धोब्याचा गाढव कशासाठी काम करतो हेच आपल्याला माहिती नाही. That kind of business and work is no use. काही उपयोग नाही त्याचा. Do phara gada, ass of the washerman. Here, of course, you have no experience. In India, there is a class who are called washermen. So in India, there are different castes. Washerman, a class. Barber, a class. I mean to say, so many departmental. So each and every one, there is a class who take up that work. Sweeper, a class. All the necessities. The clerk, even the clerk, there is a class. Clergy, म्हटलं जायचं. Priest, there is a class. The fighter, there is a class. That is nice arrangement. In India, and florist म्हणजे फूलवाला, that's a class. Their business is simply to supply flour. Fisherman, there is a class. Butcher, there is a class. Kori. Just like we have got a temple, now we require potter. Potter, there is a class. In Jagannath temple, the arrangement is that the prasadam is cooked every day in new earthen pot. No old pot is used. Once used, it is thrown away. So formerly, this was the system in India. Even dishes, once used, it is thrown away. No washing. Even golden dishes, silver dishes, once used, it is thrown away. And now golden dishes, there is no use of golden dishes. Neither nobody knows, neither nobody throws it away. And that was the system. Now the earthen dishes, just like China clay dishes,
This is considered impure because it is repeatedly used. In India, those who are strict Hindus, earthen dishes, once used, it will be thrown away. Clay dishes. So this is China clay dish. It is not to be used again. It is thrown away. या संभाषणाचा काही संदर्भ नाही आहे आपण जे वाचतोय त्यासाठी, पण प्रभुपाद हे सगळे प्रभुपादांचे कॉन्व्हर्सेशन मॉर्निंग वॉक याच्यातून घेतलेले आहेत, त्यामुळे असं थोडंसं सब्जेक्ट असणार याच्यामध्ये. प्रभुपाद बेसिकली काय सांगतायत की प्रत्येकाचा एक क्लास असायचा पूर्वी इंडियामध्ये, ज्याला आपल्याकडे मराठीमध्ये 12 बोलुतेदार म्हटलं जातं. चांभार, कुमार, लोहार, याचा अर्थ ते खालच्या किंवा वरच्या जातीतले असं नव्हतं, तर ते पिढ्यानपिढ्या ते तेच काम करायचे, समाजासाठी त्या प्रकारची मदत पण लागायची, मग त्या प्रकारचं एक जण करायचं, त्याच्यामध्ये तो एक्सपर्ट असायचा, बस एवढाच त्याचा अर्थ असतो. त्यांना समान आदर दिला पाहिजे हे पुढे सांगणार आहे. Just like you have got paper plates and glass here, you eat and throw it away. Similarly, India, now it is being introduced, these paper dishes gradually, but from very old time, refreshment or foodstuff supplied in clay dishes. And after eating, it is thrown away. So there is a potter class. आता हे सगळं विसरून जावा, ते डिशेस थ्रोन अवे वगैरे. तर महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे कुंभार असायचा. There is a potter class who flourish, म्हणजे त्यांचा पण विकास व्हायचा. They sell their products just like in your country also. So many things are thrown away so that the manufacturer get chance to sell again. सांगण्याचा मुद्दा प्रभुपादांचा असा आहे की समाजातल्या सगळ्यांना काम मिळालं पाहिजे, आणि समाजातल्या सगळ्यांना काम मिळण्यासाठी कुमारांनी जर परमनंट पॉट्स म्हणजे भांडी बनवून दिली तर गावामध्ये कुंभार मग जगायचा कसा. तर बरेच वेळेला एकदा जेवलेल्या प्लेटमध्ये पुन्हा जेवलं जायचं नाही, त्याच्याकडून कंटिन्युअसली प्लेट्स पॉट्स घेतले जायचे. So everyone has got particular type of profession. The potter, the washerman, the florist, the grain dealer, म्हणजे धनधान्य याचे ट्रेडिंग करणारे, सिल्वर अँड गोल्ड डीलर, सोने चांदी विकणारे, the banker and everything, and the priest, pujari, and the warrior, sainik. So even in India still there is no difficulty for draft board. ड्राफ्ट बोर्ड तुम्हाला कदाचित नवीन शब्द असेल. जेव्हा जेव्हा युद्ध होतं तेव्हा सैन्याची भरती केली जाते, त्याला म्हणतात ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट बोर्ड. प्रभुपाद सांगतात की इंडियामध्ये अशी भरती करायला काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण त्याची पण एक क्लास आहेत, गुरखा, सिख वगैरे. देर इज अ क्लास क्षत्रिय. दे विल बी व्हेरी ग्लॅड टू बी रिक्रुटेड ॲज सोल्जर. उत्साही असतात सैन्यामध्ये भरती व्हायला. They are very strong. Jat, Haryana madle mane, they are called Jat, Gurkha. They don't like any other occupation. Fighting they like. The Sikhs, Maratha. The Sikhs, they are Jat class, and the Gurkha. The whole British Empire was extended with the help of Sikhs and the Gurkhas. British लोक देखील यांनाच घ्यायचे, Gurkha, Sikh लोक. The Britishers took these Gurkhas and the Sikhs to Burma, to Mesopotamia. They liquidated the empire because they lost India. The British soldiers were not helping to keep up their empire. These Indian soldiers were helping. In the first war, they gained for these Indian soldiers. They fought in France and everywhere very nicely. So they are fighter class. They like to fight. And fighting is not going every day. So the arrangement was just like you have to fight for the state. So there is no monthly salary system. You are awarded by the government a certain tract of land free. You produce your grains and utilize the land and no tax for you. But when there is a war, you shall fight.
Very nice arrangement. Similarly, in temple, the florist has to supply flowers daily. Mr. Khanwar, am I right? You know this Indian system. तिथे एक मिस्टर खानवर नावाची व्यक्ती होती, त्यांच्याकडे बघून प्रभुपाद म्हणतात, इंडियामध्ये ही सिस्टीम होती, बरोबर सांगालोय का मी? मिस्टर खानवर म्हणतात येस. हा शेवटचा जो मुद्दा आहे, प्रभुपाद सांगतात की पूर्वीच्या काळामध्ये लढणाऱ्यांची पण एक जात असायची. जात सिस्टीमचा ऍक्च्युली उच्च नीचचा काही संबंधच नाही, परंतु त्या त्या गोष्टीमध्ये एक्सपर्ट असणारे लोक बेसिकली असं म्हणू शकतो आपण. ही जी जात उच्च नीच सिस्टीम ही नंतर लोकांनी निर्माण केली. तर लढणाऱ्यांची पण एक क्लास असायची, ज्यांना जाट किंवा सिख किंवा मराठा गुरखा म्हटलं जायचं. ब्रिटिश लोक यांच्यावर आधारितच युद्ध करायचे. आणि प्रभुपाद एक महत्वाचा मुद्दा सांगतात, तो खूप महत्वाचा आहे. तो म्हणजे कोणालाच सॅलरी किंवा हे दिलं जायचं नाही, कोणालाच पगार दिला जात नव्हता. दुर्दैवाने आजकाल पुजाऱ्याला पण पगार दिला जातो. ही पगार सिस्टीम जेव्हापासून आली तेव्हापासून प्रेम नष्ट झालं. देवाणघेवाणची सिस्टीम ही प्रेमावर आधारित होती. राजा या सगळ्यांना जमीन द्यायचा आणि तुम्ही तुमचं अन्न पिकवून खावा, आणि जेव्हा युद्ध असेल तेव्हा युद्धाला या, त्याच्या बदल्यात तुम्हाला नो टॅक्स. अशी ही सिस्टीम खूप सुंदर सिस्टीम होती की तुम्ही ज्यामध्ये एक्सपर्ट आहे तेच तुम्ही केलं पाहिजे. आणि ते कधी शक्य आहे, जेव्हा आपण एकमेकांकडे उच्च नीच म्हणून बघणार नाही, हायर क्लास लोअर क्लास म्हणून बघणार नाही. आणि मग ज्याला ज्याच्यामध्ये एक्सपर्टीज आहे तो करेल. नाहीतर ब्राह्मणाच्या घरात जन्मलेला त्याला जर इंटरेस्ट असेल घर बांधण्यामध्ये, तर तो मुद्दामून घर बांधणार नाही, आणि ब्राह्मणाचं जे करत बसणार ते त्याला जमणार नाही. आणि हे सगळे क्लास जेव्हा भगवंतांसाठी सेवा म्हणून एकमेकांची सेवा करतात, तेव्हा तो समाज अध्यात्माकडे उन्नती करतो. आणि या अशा समाजामध्ये फक्त देवाणघेवाण असते, याच्यामध्ये पैसा नसतोच कुठे. प्रभुपादांचे एक शिष्य ते हैदराबादला जेव्हा 600 एकर एकाने डोनेशन दिलेलं ते डेव्हलप करायला, प्रभुपादांचे एक शिष्य तिथे राहायला गेले. त्यांचं नाव काय होतं, तेजियस दास. ते सांगतात की तेव्हा अजूनही गावात अशी सिस्टीम होती की न्हावी यायचा आणि घरातल्यांची सगळ्यांची दाढी केस वगैरे कापून जायचं. ते म्हणाले, मी ज्यांच्याकडे राहिलेलो गेस्ट म्हणून माझी पण केली त्यांनी, पैसे विचारले नाहीत, मागितले नाहीत, काय नाही, निघून गेला. मी त्या मालकाला म्हटलं, पैसे कुठले पैसे? त्याने हिशोब ठेवायचं नाही किती दाढे केलेत, आणि आम्ही हिशोब ठेवायचं नाही त्याला किती धनधान्य देतो. बस सगळं प्रेमावर आधारित. नंतर देवाणघेवाणची सिस्टीम आली, ज्याला बार्टर सिस्टीम म्हणतात, परंतु तिथे पण एक मेजरमेंट आलं. 4 मापटी किंवा काय म्हणतात त्याला, 2.5 मापट्याला काय म्हणतात, पायली, मला अजून माहिती असेल की एवढं धनधान्य दिल्यावरती एक चपलाची जोड चांभार बनवून देणार. हे पण चुकीचं आहे. तिथे जेव्हा व्हॅल्यू येते तेव्हा तुमचं स्वार्थ, मोजमाप, द्वेष सगळं येतं. सिस्टीम अशी पाहिजे की तुम्ही सुखी राहिलं पाहिजे, मी सुखी राहिलं पाहिजे, माझ्या सुखासाठी काय लागतंय ते तुम्ही द्या, तुमच्या सुखासाठी काय लागतंय ते मी देतो, ज्याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहे तेच आपण करू, मी उगीच कशाला तुमचं काम करू आणि तुम्ही उगीच कशाला माझं काम करता. किती सिंपल सिस्टीम होती, हो की नाही? प्रभुपाद सांगतात, परंतु त्याच्यासाठी महत्वाचं आहे सगळ्यांना समान आदर देणे. एव्हरीवन शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली. प्रभुपाद पुढे म्हणतात, सो द फ्लोरिस्ट इज गिवन सर्टन ट्रॅक्ट ऑफ लँड फ्री. फुलवाल्याला पण थोडी जमीन दिलेली असते, and let him produce flower and make business, but the quantity of flower I require for my temple he must supply daily. त्याच्यात त्यांनी हिशोब ठेवायचा नाही. त्याला थोडीशी लँड दिली, त्याच्यामध्ये तू तुझं धनधान्य पिकव आणि फुलं उगवून मंदिराला दे, राजाला दे. सिमिलरली दी बँड्समॅन ही शुड कम अँड प्ले बँड. वरातीत वगैरे ते वाजवायला येतात नाही, काय म्हणतात त्याला आपण, बँडवाले. एव्हरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन लँड डिस्ट्रीब्युशन, प्रभुपाद सांगतात. आणि ही त्यांच्या काळातली गोष्ट आहे बरं काय. एव्हरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन लँड डिस्ट्रीब्युशन. प्रत्येकाला अशी थोडी थोडी जमीन दिली जायची आणि समाजाची सेवा करा म्हणून सांगितलं जायचं. दॅट वॉज द सिस्टम.
and tax was paid to the government, not by assessment. असेसमेंट म्हणजे आपण आता जसं करतोय की नाही, आपल्या स्वतःचे टॅक्स आपण स्वतःच कॅल्क्युलेट करतो आणि भरल्यावर गव्हर्नमेंट येऊन आपल्याला परत सांगते तुम्ही चुकीचे टॅक्स भरलाय. अरे मग तुम्हीच कॅल्क्युलेट करून सांगा ना मला. नाही नाही, तुम्हीच कॅल्क्युलेट करायचं. इतका मूर्खपणा आहे. आणि टॅक्सवर टॅक्स आजकाल लादला जातो. पूर्वीची टॅक्स सिस्टम एकदम सिंपल होती. कोणी टॅक्स भरायचा? जो उत्पन्न करतो. उत्पन्न म्हणजे काय? शेती आणि गाई, त्याच्यावरतीच फक्त टॅक्स असायचा. आता बघा, शेती आणि गाईवरती टॅक्स फ्री आहे. मूर्खपणा आहे सगळा. कारण प्रोड्यूस एका दाण्याचे 1000 दाणे तिथे करतो आपण, आणि ते सगळे 1000 दाणे समाजाला व्यवस्थित वाटले पाहिजेत. त्याचा अर्थ असतो त्याच्याकडून घेणे टॅक्सच्या स्वरूपात, आणि ज्याच्याकडे नाही आहे त्याला देणे, याला टॅक्स म्हणतात. पूर्वी हे सगळं असं होतं, लँड दिलं जायचं आणि त्याच्याकडून टॅक्स घेतलं जायचं, बाकी कुणाला टॅक्स नाही. Whatever your land production is there, you give to the government 1/4. त्यातलं 1/4 गव्हर्नमेंटला आहे. That's all. If you have produced 1000 mounds of grains, म्हणजे 1000 पोती झाले असतील, त्यातले 250 पोती तुम्ही द्यायच्या. You have to give the government 250 mounds. And if you have produced 100, then you give 25. So there is no question of harassment. उच्च नीचता वगैरे काही नव्हती. Whatever is the production is there, so this profession is accepted from Vedic times. आणि प्रामाणिकपणे सगळे द्यायचे. Different kinds of men engaged in different kinds of activities. Maybe a florist, maybe a potter, maybe a cobbler, maybe anything, grain producer. So many. Society requires so many things. So according to Vedic system, there is a class. And Bhagavad says that you are engaged in your occupational duty. So whether you are getting success by such occupational duty, it's a question mark. भागवत काय म्हणतं की तुम्ही तुमच्या कामामध्ये लागा. पहिली म्हणजे तुम्हाला जे गुण दिलेले आहेत त्याप्रमाणे काम करा. You work according to your guna and karma. Otherwise you are doing sinful activities. And then next thing Bhagavad says, are you getting success in that work? आता हे जो कुंभार आहे, चामार आहे, माळी आहे, या सगळ्यांचं सक्सेस कसं मोजायचं? राजाचं सक्सेस मोजायचं सोपं आहे, कारण तो प्रजेचं रक्षण करतो. ब्राह्मणाचं सक्सेस मोजायचं सोपं आहे, कारण तो धर्माचं कार्य करतो. म्हणून याचा अर्थ हे कुमार चामार वगैरे हे भगवत धामात जाणार नाहीत का? त्यांची सक्सेस कसं मोजायचं की कोणीही काहीही काम करो ते भगवंतांसाठी केलं जातंय का बघायचं. द वैदिक सिस्टम डज नॉट कंडेम एनीवन. कोणाला हे उच्च नीच असं काही नव्हतं. यू आर अ पॉटर, ओ यू आर अ लोअर. नो, यू आर ॲज गुड ॲज अ प्रिस्ट बिकॉज यू आर डुईंग युअर ड्युटी. समाजाला लागणारे भांडी तुम्ही बनवून देता जेणेकरून समाज धर्माच्या मार्गावरती राहील. तर प्रत्येकाचा रोल असायचा समाजामध्ये. दॅट्स ऑल राईट. नेव्हर कंडेम्स. कंडेम म्हणजे निषेध करणे किंवा उच्च नीच मानणे. दिस इज डेव्हलपमेंट ऑफ लेटर एज. म्हणजे हे आता सुरू झालंय उच्च नीच वगैरे. वेन दी सो कॉल्ड ब्राह्मणास बिकेम, आय मीन टू से, ट्रेचरस. ब्राह्मण लोकांनी हे सुरू केलं. ट्रेचरस म्हणजे अत्याचारी झाले. They began to condemn so-called lower class. There was disruption, the whole social system. आणि त्याच्यामुळे ही वर्णाश्रम सिस्टम बरोबरच पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाच बिघडून जाते. आज कुणी भांडी बनवत नाही, सगळं बाहेरून येतं, मग चीप थर्ड क्लास आपल्याला वापरायला लागतं. प्रभुपाद सांगतात पूर्वीच्या काळात एकदा जेवलेली भांडी पुन्हा वापरली जात नव्हती. आता थर्ड क्लास एकदम युजलेस क्वालिटीच्या प्लास्टिक मध्ये आपण जेवतो, प्लास्टिकच कपडे घालतो. कारण समाज व्यवस्था पूर्ण बिघडली. कारण जे कपडे बनवणारे होते ते सोडले आणि इंडस्ट्रीत काम करायला गेले. जे कुंभार होते त्यांनी भांडी बनवणी सोडली, इंडस्ट्रीत कामाला गेले. कारण त्यांना आपण नीच मानायला लागलो. ऍक्च्युली कोणीच नीच नसतं, कोणीच उच्च नसतं. प्रत्येकाच्या अंगातल्या गुणाप्रमाणे जर केला तर तो ते काम एक्सपर्टली करू शकतो. आज आपल्याकडे इलेक्ट्रिशियन आपण बोलवतो एखादं ट्यूब फिक्स करायला,
तो आल्यानंतर 4 तास त्याच्याशी खेळत असतो, त्यालाच कळत नाही काय करायलाय, कारण त्याला एक्सपर्टच नाही, तो उगी बनायचं म्हणून बनलाय. प्रभुपाद म्हणायचे, घरात एखादा फोटो फ्रेम लावायला एखाद्याला बोलवलं, तो मोळा सरळ मारतो की नाही रेषेत, ते पण आपल्याला थांबून बघावं लागतं. कारण आज कुणीच कुठल्या आपल्याला आवडेल ते काम करत नाही, दुसऱ्याच काम करतो, पैसा प्रतिष्ठा याच्यासाठी. का? कारण ही चुकीची वर्णाश्रम व्यवस्था आपण सुरू केली, ज्याच्यामध्ये आपण एकमेकांना हायर लोअर म्हणायला लागलो. सो दे हॅव गॉट रिस्पेक्टेबल टर्म्स. आणि पूर्वीच्या काळामध्ये ह्या सगळ्यांना असे एक उपाधी असायचे. जस्ट लाईक द ब्राह्मणाज इज ऍड्रेस्ड ऍज पंडित महाराज. एक क्षत्रिय इज ऍड्रेस्ड ऍज ठाकूर साहेब, ठाकूर. And a merchant class is addressed as Sethji. And the laborer class is addressed as Chaudhary, means leader. So in this way, everyone has got respectable position. Why? Because the test of their success was one. Vishnu. Success, Vishnu. Swakarma tam abhyarcha siddhim vindati manava. भगवद गीतेमध्ये 18व्या अध्यायामध्ये भगवंत देखील म्हणतात की स्वतःच काम केलं पाहिजे, दुसऱ्याचं केलं की तुम्ही पाप कर्म करता. बाय वर्शिप ऑफ द लॉर्ड हु इज द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग्स अँड हु इज ऑल परवेडिंग. आपलं काम करत त्या विष्णूची आराधना केली पाहिजे. अ मॅन कॅन अटेन परफेक्शन थ्रू परफॉर्मिंग हिज ओन वर्क. स्वतःचं काम करून. व्हॉट एव्हर युअर ऑक्युपेशन मे बी, दॅट डझंट मॅटर. म्हणजे काही पण असू दे. But if you worship the Supreme Lord by your occupation, then you are successful. The florist supplies flower to the temple. The potter supplies pots to the temple. The priest chants mantra in the temple. The kshatriyas, they protect the temple. He supplies the expenditure of the temple. Kshatriyaचं ते देखील काम असतं, टेम्पलचा खर्च देणे. सगळे एकाच गोष्टीसाठी काम करालेत. मग कोण काय करतो याला महत्व राहत नाही. कोण श्रेष्ठ आहे आणि कोण कनिष्ठ आहे याला महत्व राहत नाही, हो की नाही. बिकॉज द लँड बिलॉंग्स टू द क्षत्रिय, दे आर कॉल्ड रॉयल क्लास बिकॉज दे ऑक्युपाय लँड. सो दे हॅव गॉट द ऑब्लिगेशन टू गिव्ह प्रोटेक्शन टू द कंट्री. फाईट, दे शॅल फाईट. And here at the present moment the arrangement is that you have no land, you are landless, but you are called to fight. Why? Prabhupada. This system is condemned system. पूर्वीच्या काळामध्ये क्षत्रिय लोकांना म्हणजे सैनिक लोकांना वगैरे भूमी दिली जायची आणि राजा, सगळी भूमी खरं वास्तविक पाहता राजाच्या मालकीची असायची आणि राजा ती भूमी ऍक्च्युली डिस्ट्रीब्यूट करायचा. आजही तसंच असतं. जरा कुशन घे. आजही तसंच असतं. तुमच्या नावावरती जरी 7/12 असला तरी ऍक्च्युली तो गव्हर्नमेंटच्याच मालकीचा असतो. हे तुम्ही कधी नोटीस केलंय की नाही माहिती नाही. आपल्या संविधानामध्ये देखील रूल असतो की गव्हर्नमेंट आपली जागा कधीही काढून घेऊ शकते. ऍक्च्युली आपण सगळे लँडलेस आहोत. ज्याला आपण माझं म्हणतो, ज्या 7/12 साठी भांडतो, ते आपलं नसतंच. पण तो राजा कसा असला पाहिजे, त्याने प्रोटेक्शन पण दिलं पाहिजे. नुसतंच टॅक्स घेण्यासाठी राजा नसतो. मग आत्ताची सिस्टीम ती बोगस आहे म्हणतात प्रभुपाद. पूर्वीची सिस्टीम परफेक्ट होती. आत्ताची ही जी सिस्टीम आहे, जी लोकशाही ज्याला आपण म्हणतो, ती युजलेस आहे. कारण इथे प्रेम किंवा आदर नावाचा प्रकारच नाही, ते फक्त उच्च नीचता आहे. ही उच्च नीचता आपण संपवायचा प्रयत्न करतोय गेली 70 वर्ष झालं, 1947 पासून. पण तो काय आपण संपवू शकत नाही. प्रभुपाद म्हणतात, the Kshatriyas are the royal class, they possess the land, so they had obligation to protect the country. Therefore they were fighting. How nice arrangement. आणि नुसतंच ऑब्लिगेशन नव्हतं की माझी लँड आहे, मी यांना दिलंय म्हणून यांना मी प्रोटेक्ट पण केलं पाहिजे, यांना संरक्षण दिलं पाहिजे, एवढाच भाव नव्हता. तर त्याच्या अंगामध्ये तसे गुण पण होते. शौर्य, भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय क्षत्रियाचा गुण असतं शौर्य. म्हणून त्याला ते काम दिलं जायचं. उगी कुणाला पण सुटलं, मला
B.Ed ला ऍडमिशन मिळाला, मला डिप्लोमाला ऍडमिशन मिळेना, काय करू? मिलिटरीत भरती हो. करतो की नाही आपण आज असं? अरे अंगामध्ये ते गुण पण असले पाहिजेत, हो की नाही? पैशाच्या मागे न लागता जस्ट इमॅजिन, सगळ्यांनी स्वतःच्या अंगामध्ये जे गुण आहेत तेच काम करायचं ठरवलं, सगळे किती एक्सपर्टली करू शकतील आणि समाज किती चांगला होईल. Those who are occupying administration of the country, they should fight. ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या पोस्टला जेवढे असतात, मंत्री संत्री पासून तलाठी तहसीलदार पर्यंत, ते सगळे क्षत्रिय असले पाहिजेत. But they are sitting very nicely in their armchair and calling somebody, go and fight and be killed. आजचे मंत्री संत्री सगळे घरात बसलेले असतात आणि क्षुद्र सैनिकांना सांगतात, तुम्ही जाऊन लढा आणि मारा, मी राहतो इथे सुरक्षित. This system is not scientific system. Therefore, the caste system is very nice. They have now been condemned. आता याला जातीवाद म्हणून याला निषेध केला जातो, परंतु ती सिस्टम खूप सुंदर सिस्टम होती. Not condemned, but they want to revise it. आता चेंज करू इच्छितात ते, but this is a very scientific system. Why? It is created by Krishna. प्रभुपाद म्हणतात का ही परफेक्ट आणि सुंदर सिस्टम आहे? कारण भगवंतांनी बनवली आहे. भगवद्गीतेत भगवंत म्हणतात, मी बनवली आहे. कृष्ण सेज इन द भगवद्गीता, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. I have created the 4 divisions of caste. It is not exactly caste, sections, varna. So how you can stop? It is natural. So Bhagavat recommends, Suta Goswami is addressing Atha Pumbir Dvijashreshta Varnasrama Vibhagashah. भागवतमच्या अगदी पहिल्याच स्कंदामध्ये दुसऱ्या अध्यायात हा श्लोक आहे. O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve is by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste division and orders of life to please the personality of Godhead. तुम्ही तुमच्या वर्णाप्रमाणे आणि आश्रमाप्रमाणेच काम केलं पाहिजे, परंतु उद्देश भगवंतांना संतुष्ट करणे हे असलं पाहिजे. This system of sectional division, this is, he is a Brahman, he is a Kshatriya, he is a Vaishya, he is a Shudra, he is a Brahmachari, he is a householder, Grahastha, he is a Vanaprastha, he is a Sannyasi, or subsection. सबसेक्शन म्हणजे याचेच सबसेक्शन असतात. जसं ब्राह्मणाचे सबसेक्शन असतात, पुजारी, पुरोहित, वैद्य, ज्योतिष, शिक्षक, गुरु, तसंच प्रत्येकामध्ये थोडे थोडे असतात. ऍक्च्युली वैश्याचे पण डिव्हिजन असतात, शूद्राचे भरपूर असतात. काही असो देत, हे मेन 4 सेक्शन असो किंवा त्याचे सबसेक्शन असो, कोणाचाही अनादर केला नसला पाहिजे. और सबसेक्शन, ही इज अ पॉटर, ही इज अ वॉशरमॅन, ही इज अ दिस, ही इज दॅट. You may divide it or not. This section will be there in every society. आता सध्या आपण त्याला नाव देत नाही, परंतु आहेतच हे सगळे, हो की नाही? फक्त सिस्टीम बदलली, काय सगळी पैशाची सिस्टीम झाली. पूर्वी प्रेमाची सिस्टीम होती, आता पैशाची सिस्टीम झाली. परंतु आपण म्हणायला लागले की जातीवाद बंद केला पाहिजे. मूर्ख, मी परवाच कुठेतरी ऐकलं की ब्राह्मणाच्या घरात जन्मलेला त्याने हेअर सलून टाकलंय पुण्यामध्ये, पण तो म्हणतो मी ब्राह्मणच आहे. हा मूर्खपणा आहे ना. तू म्हण ना मी न्हावी आहे, काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणायला आपल्याला लाज वाटते, कारण आपण ही सिस्टीमच बनवली की न्हावी हा खालच्या दर्जाचं नाव आहे. नाही, हे तुम्ही खालचं वरचं ठरवलंच नाही तर एखाद्याच्या अंगात गुण आहे ते करायला तो कधीच लाजणार नाही. मी याच्यात बेस्ट आहे, मी हेच करणार. मी जर हेच केलं तर मी बेस्ट सेवा करू शकतो, समाजासाठी बेस्ट करू शकतो, आणि सगळे मिळून आपण भगवंतांसाठी बेस्ट करू शकतो. You may divide it or not, this section will be there in every society. So Bhagavat says that you may be situated in any section, it doesn't matter. Either you be a Kshatriya or a Brahmana or a potter or a washerman or whatever it may be, it doesn't matter. Everyone should be satisfied by his occupation. But how one gets successful by his occupation?
He hasn't got to change the occupation. In the material world, one has to change his occupation for certain kind of success. Suppose if you are a potter, now if you want to become engineer, so you have to change your occupation as a potter. But in the spiritual world, you haven't got to change any position. And still you get success. Spiritual life. That is the beauty. Prabhupada sang that. You haven't got to change anything. If somebody says that, sir, I am a potter, how can I be Krishna conscious? It requires that one should be a Brahmana. One should be very learned man, Vedanta philosophy. And one must have a sacred thread. And this and that. So I am a potter. I am a cobbler. I am a washerman. No. Krishna says, no. You do not require to change. Chaitanya Mahaprabhu says, you do not require to change. Krishna says that swakarmanatam abhyarcha. You just try to worship the Supreme Lord by the result of your occupation. मुळात आपल्याला सक्सेस म्हणजेच काय माहिती नाही. यशस्वी होण्यासाठी इथे वाटतं की आपण हा कोर्स बदलून हा कोर्स केला पाहिजे, डॉक्टर झालं पाहिजे, इंजिनियर झालं पाहिजे. सक्सेस म्हणजे सक्सेसला मराठीत काय म्हणतात विसरलो बघा. यश. या जगामध्ये यश कशाने ठरवलं जातं? जास्तीत जास्त पैसा कुणाकडे आहे, जास्तीत जास्त नाव प्रसिद्धी कुणाकडे. परंतु ते यश क्षणभंगूर आहे, ते निघून जाणार आहे. खरं यश काय असतं? तुम्ही हे जन्म मृत्यूचे चक्र बंद करता आलं पाहिजे, तुमचं दुःख थांबवता आलं पाहिजे तुम्हाला. ते कसं थांबवणार तुम्ही? त्याच्यासाठी तुम्हाला इथे या जगात जसं यश मिळवण्यासाठी इंजिनिअरिंगला जावं लागतं, तुमच्या अंगात गुण नसताना देखील हे करावं लागत नाही. भगवंत म्हणतात तुम्ही जे करताय ते करा. तुम्ही वॉशरमॅन, तुम्ही धोबी आहे, धोबीचं काम करा. कुमार आहे, कुमारचं काम करा. तुम्हाला जे जमतंय, तुमच्या अंगामध्ये जे गुण आहेत तेच करा, परंतु भगवंतांची सेवा म्हणून करा. बस तुम्ही भगवत धामात जाता, जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडता. प्रभुपाद म्हणतात दॅट इज द ब्युटी. हाऊ ब्युटिफुल इट इज. एखादा म्हणेल मी तर कुंभार आहे, मी ब्राह्मण नाही, माझ्या गळ्यात जनेऊ नाही, मला वेद वाचता येत नाहीत, मी कसं भगवंतांकडे जाणार? काही हरकत नाही. भगवंत म्हणतात तुम्ही भांडी बनवा, पॉट्स बनवा, कुंभाराचंच काम करा, परंतु माझी सेवा म्हणून करा. मंदिराला बनवून द्या, राजाला बनवून द्या, ब्राह्मणांना द्या. ते तुम्हाला सेवा म्हणून परत तुम्हाला ज्ञान देतील भगवंतांचं. राजा तुमच्या धर्माचं रक्षण करेल. तसे एकमेकांना सहाय्य करून जी व्यवस्था बनवली जाते त्याला वर्णाश्रम म्हणतात. आपण फक्त हे म्हणायलाच आहे नुसता एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत, समथिंग लाईक दॅट, राईट? मराठीमध्ये म्हण आहे. हा आपला समाज होता, ही आपली संस्कृती होती. दुर्दैवाने आपण विसरलो सगळं. सो कृष्ण म्हणतात, भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात स्वकर्मनाथम अभ्यर्चा. You just try to worship the Supreme Lord by the result of your occupation. Because Krishna requires everything. So if you are a potter, you supply pots. If you are a florist, you supply flower. If you are a carpenter, you work for the temple. If you are a washerman, then you wash clothing of the temple. Temple is the center. Krishna is the center. And everyone gets chance to offer his service. Therefore, temple worship is so nice. पूर्वीच्या गावामध्ये देखील गावातलं जे मेन मंदिर असायचं ते गावाचं सेंटर असायचं, आणि तिथे जो ब्राह्मण असायचा तो सांगेल ते सगळं ऐकायचे, आणि समाजाची व्यवस्था खूप छान असायची. गावातला जो प्रमुख असायचा, मुखिया, तो देखील ब्राह्मणांचा उपदेश घेऊन गावाची व्यवस्था करायचा. गावात कोणाला काय खायला पाहिजे नको सगळं बघायचं. ही व्यवस्था असली पाहिजे. पैशावर देवाणघेवाण करायची व्यवस्था ही सदैव आपल्या डोक्यामध्ये स्वार्थ आणि द्वेष भरणार. इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष, आणि मग इथून सुटका नाही. मन शुद्ध नाही तर मग पुन्हा जन्म आहे. होय.
तर प्रभुपाद म्हणतात की जर तुम्ही भगवंत आणि टेम्पल हे जर तुमच्या कम्युनिटीचं सेंटर बनवलं तर तिथे सगळ्यांनीच सेवा केली पाहिजे. मग तिथे सगळ्या गोष्टी लागतात. टेम्पल साफ करायला पण कोणीतरी पाहिजे, टेम्पलमध्ये प्रसाद बनवायला कुणी पाहिजे, जो साफसफाई करतो त्याला प्रसाद बनवायला मिळत नाही, मग त्याला प्रसाद कोणीतरी दिला पाहिजे, कोणी कपडे बनवले पाहिजेत. तर ही जी सिस्टीम असते ती खूप सुंदर असते आणि विनाकारण जबरदस्तीने आपल्याला आपल्या मनाविरुद्ध काही करावं लागत नाही. आता सध्या आपण मुलांना जबरदस्तीने इंजिनियर बनवतोय, जबरदस्तीने डॉक्टर बनवते, जबरदस्तीने सीए बनवते. त्याला इंटरेस्ट नाही तरी जबरदस्तीने तू जा शाळेत, ABCD म्हण, दोनचा पाडा म्हण. ते बिचारा वैतागलेलं असतं, काय गरज नसताना. बर, आई वडील बघा बेचा पाडा मात्र रोज म्हणून घेतील त्याच्याकडून, परंतु तो चांगली वागतोय का, त्याचं कॅरेक्टर डेव्हलप चांगलं होतंय का, याच्याकडे आई वडील अजिबात लक्ष देत नाहीत मॉडर्न. की तो लोकांना प्लीज म्हणतो का, थँक्यू म्हणतो का, सॉरी म्हणतो का, मोठ्यांना प्रणाम करतो का, आदर देतो का, खरं बोलतो का, खोटं बोलतो का, हे आपण आधीच अजिबात बघत नाही. नुसतेच तुला सायन्स येते का, किती मार्क पडले, याला इंटरेस्ट नसताना पण एक खूप सुंदर एक चित्र इंटरनेटवर फिरत असतं, तुम्ही पाहिलंय की नाही माहिती नाही. समोर क्लासमध्ये सगळे बसलेले असतात, एक माणूस, एक हत्ती, एक वाघ, एक साप, एका छोट्याशा याच्या कुंडीमध्ये मासा, माकड, जिराफ, सगळे बसलेले असतात. आणि टीचर पुढे समोर बसून म्हणते की आता तुमचं शिक्षण झालेलं आहे, आता तुम्हाला टेस्ट दिली जाईल. आणि ती टेस्ट ही आहे की या समोरच्या झाडावरती सगळ्यात फास्ट कोण वरती जाऊन सगळ्यात वरती झेंडा लावून येतो त्याचा पहिला नंबर. आता साप जाईल स्लो, माकड जाईल फास्ट, मासा जाऊच शकणार नाही, हत्ती जाऊच शकणार नाही. ही अशी आपली शिक्षण व्यवस्था आहे सध्याची. सगळ्यांना एकाच क्लासमध्ये घातलंय आपण, त्याच्या अंगातले गुण बघायचे नाहीत, काय नाही. तो बिचारा रडतोय, मला गिटार वाजवायला खूप आवडतं, मला मृदंग मला म्युझिक मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे. आई वडील त्याला म्हणतात यशस्वी व्हायचं असेल तर तुला सीए बनलंच पाहिजे. कारण आपल्या सक्सेसची डेफिनेशनच आपण बदललेली आहे. सीए बनून कोण खुश झालाय? परवा एका सीएने आत्महत्या केली, तुम्ही ऐकलं पुण्यामध्ये? यू हर्ड दॅट? Because of the work stress, tension, some 26-year-old or 24, 28-year-old CA, she committed suicide. काय उपयोग आहे? ही सिस्टीम आपण परत आणली पाहिजे, जिथे जीवनाच्या गरजा फुलफिल होत आहेत आपल्या. नाही, कोणीतरी आहे जो आपल्यासाठी अन्न पिकवतोय किंवा आपण पिकवतोय, कोणीतरी आहे आपल्याला कपडे देतोय, आपण त्याला अन्न देतोय, कोणीतरी आपल्याला चपला देतोय किंवा आपण कोणाला तरी चपला बनवून देतो, ते आपल्याला धनधान्य देतात आणि सगळे एकमेकांना प्रेमाने आदराने वागवतात, कारण सगळे भगवंतांचे भक्त आहेत. उत्सव असेल आपल्याकडे, जन्माष्टमी असेल तर सगळे एकाच लाईनला बसून प्रसाद घेतात. त्यात मध्ये कुणी ब्राह्मण नाही, कुणी चांभार नाही, कुणी खालचं नाही, कुणी वरचं नाही. कुणाच्या मनात येत नाही की मला या चपलांसाठी मला 200 रुपयांच्या ऐवजी 2000 रुपये पाहिजेत. अशा सोसायटीमध्ये राहायला कोणाला आवडणार नाही, कारण तिथे काय नाही, टेन्शन नाही, शोक नाही, भय नाही, चिंता नाही. हेच भगवतम सांगतं, भगवद्गीता हेच सांगतं. वीत राग भय क्रोध हे घालवायचं आपल्याला. तर ही सिस्टीम होती, त्याला वर्णाश्रम म्हटलं जायचं. आणि या अध्यायामध्ये प्रभुपाद बेसिकली काय सांगतायत की सगळ्यांना समान आदर दिला पाहिजे. ते हेच सांगतात ते की this temple is the center, Krishna is the center. कृष्ण हे सेंटरला असलं पाहिजे आपल्या. And everyone gets chance to offer his service. Therefore, temple worship is so nice. So this temple should be organized in such a way that we don't require any money. बऱ्याच जणांना हे ऐकायला आश्चर्य वाटते. प्रभुपाद म्हणतात की आपण मंदिराची रचनाच अशा प्रकारे केली पाहिजे की मंदिराला बाहेरून पैशाची गरजच नाही, डोनेशन मागायला जायची गरजच नाही. आणखीन एका कॉन्व्हर्सेशन मध्ये प्रभुपाद म्हणतात की यू स्टॉप दिस डोनेशन बिझनेस, यू वर्क हार्ड, यू प्रोड्यूस युअर ओन फूड.
टेम्पल कॉंग्रिगेशन, आज आपण म्हणतो ना टेम्पल कॉंग्रिगेशन खूप फेमस वर्ड आहे आजकाल इस्कॉन मध्ये. म्हणजे टेम्पल आणि टेम्पलच्या शेजारी पाजारी राहणारे सगळे भक्त. तर काय उपयोग आहे? कुत्र्या मांजऱ्यासारखं ते मोठ्या इंडस्ट्रीतच कामाला जातात आणि महिन्याला डोनेशन देतात टेम्पलमध्ये. प्रभुपाद म्हणतात हे मनी बिझनेसच बंद करा तुम्ही. टेम्पलमध्ये तर पूर्णपणे बंद झालं पाहिजे. अरे तुम्ही टेम्पलमध्ये जर पैशाचा व्यवहार करायला लागला, आज प्रत्येक टेम्पलमध्ये पुजाऱ्याला देखील पगार ठरलेला आहे 6,000 रुपये 8,000 रुपये. काय सेवा करतोय तो? कोण सेवा करतोय टेम्पलमध्ये? बऱ्याच जणांना मी जेव्हा म्हणतो की टेम्पल मधली सेवा ही खरी भगवंतांची सेवा नाही, खऱ्या अर्थाने आपल्याला भगवंतांसाठी काम करायचंय, माझ्यावर चिडतात ते. अरे ठीक आहे, टेम्पल मधली सेवा, टेम्पल वर्शिप इज रियल सर्व्हिस, लेट्स अज्युम दॅट्स रियल सर्व्हिस. तुम्ही ते तरी करताय विदाउट पैसे? 4 उदबत्त्या फिरवायला देखील तुम्हाला पगार पाहिजे 8,000 रुपये. सो डिग्रेडेड. We guys are super degraded actually. The degradation is beyond anyone's imagination. But we don't want to listen to Prabhupada. We don't want to do what he wants us to do, unfortunately. This is what Prabhupada wants. So this temple should be organized in such a way that we don't require any money. Wow, that's a strong statement, isn't it? Stop this donation business. Today I heard that in some temples they give commission to brahmacharis for bringing in donation. ब्रह्मचारी लोकांना कमिशन दिलं जातं 0.25%, 0.30%. कसल्या ब्रह्मचारींना? हे भगवादारी ब्रह्मचाऱ्यांना डोनेशन दिलं जातं, कमिशन दिलं जातं डोनेशन आणायला. So we forgot what is devotional service. We forgot what our founder Acharya Srila Prabhupada wants us to do. We forgot who is Srila Prabhupada, what is his teaching. We are only interested in running temple as a business. That's it. Whereas the Prabhupada says temple should be organized in such a way that it shouldn't require any money. पैसे लागलेच नसले पाहिजेत मंदिरामध्ये. मंदिरात जर पैसे लागत असतील तर तुमच्या भगवंतांच्या प्रेमाला आणि भगवंतांच्या सेवेला अर्थच नाही. आता मॉडर्न सोसायटीमध्ये विदाउट पैसे आपण वावरू शकत नाही. पैसे लागत असतील किंवा पैसे, याचा अर्थ काय की मंदिरामध्ये देताना घेताना मनामध्ये हे भावच आले नसले पाहिजेत की किती देतोय आणि कशाला देतोय. हे नाही ते मंदिर देखील सेवा करताना इथेच तर आपलं सगळं चुकतंय. हे प्रेम कधीच शिकणार नाही आपण. जस्ट इमॅजिन, पुजारीला पगार दिला जातो म्हणजे यू कॅन इमॅजिन की आपण हे मी इस्कॉन टेम्पलचं बोलतोय बरं का, बाहेरच्या टेम्पलचं बोलत नाहीये. दिस इज इन इस्कॉन टेम्पल. पुजारी गेट्स सॅलरी. Prabhupada here is talking about no salary for soldiers. That's like beyond our imagination. Ankin ekda. So this temple should be organized in such a way that we don't require any money. You give your service, that's all. You are engaged in your service. Don't change your service, but you try to serve the temple, means the Supreme Lord, by your occupational duty. The maximum devotees actually फ्री मध्येच मंदिरमध्ये सेवा करत असतात बरं का. पण जे खऱ्या अर्थाने जे मंदिर चालवत असतात ते सगळे पगार घेत असतात. जे आपल्यासारखे डिवोटीज जातात ना मंदिरामध्ये भक्तिभावाने, त्यांच्याकडून फ्री मध्ये सेवा करून घेतली जाते. मंदिरात रोज जे कामाला असतात त्यांना मात्र रोजचा पगार दिला जातो. आणि याच्यावर आक्षेप घेतला तर म्हटलं जातं टुडेज वर्ल्ड वी हॅव टू डू दिस. बी प्रॅक्टिकल प्रभू. Yeah, Prabhupada was very practical. He asked you to produce your own food. He asked you to produce your own milk. He asked you to produce your own flowers. At least produce your own flowers for the temple. That also we have to buy today. We have to buy. आपल्याला विकत आणायचं म्हटलं we need money. Every temple should be self-sufficient. प्रभुपादांचं वाक्य. Yeah. आता काही भक्त म्हणतात की इट विल टेक्स टाइम. या इट शुड लेट इट टेक्स टाइम, बट आर यू वर्किंग ऑन इट? इट्स बीन 60 years.
दिस हे कॉन्व्हर्सेशन कधीच आहे 1968. किती वर्ष झाली 1968 ला? 58 years, 56 years, something like. What are we doing? So why are we reading this book? We are planning to do what Prabhupada wants us to do. Let's understand it properly. Prabhupada wants us to run our temple without money. It may take some time. It may take याला 2 वर्ष लागतील, 4 वर्ष लागतील. कदाचित आपली पिढी जाईल हे सगळं एस्टॅब्लिश करायला, पण पुढची पिढी तरी, पुढच्या पिढीच्या तरी लक्षात येईल की हे प्रेमावर आधारित असलं पाहिजे, पैशावर नाही. कुठले तुझे पैसे आणि माझे पैसे? So let's try to understand this actually. You have to give your service, that's all. शिवानंद नावाचे एक प्रभूजी होते तिथे. ते म्हणाले प्रभुपादांना, इन द करेक्ट पोझिशन देन द टेम्पल वुड बी द सेंटर ऑफ द कम्युनिटी. प्रभुपाद म्हणाले, यस, टेम्पल इज ओपन फॉर एव्हरीवन, लेट देम कम अँड सिट डाउन, चॅन्ट हरे कृष्णा, हियर भगवद गीता. We don't say, oh, you are a potter, no, you are not allowed. We don't say that. You are a cobbler, oh, you are not allowed. No, we don't say that. Everyone is welcome. Come on. And what is the business? Chant Hare Krishna. Everyone can do it. And what is the next business? Read some nice philosophical portion from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Yes, everybody can do that. ही अशी लाईफ असली पाहिजे. कम्युनिटी मध्ये राहणे, लिव्ह इन अ कम्युनिटी, प्रोड्यूस युअर ओन फूड, प्रोड्यूस युअर ओन मिल्क. आपलं अन्नधान्य पिकवा, दूध दुभतं स्वतःचं असलं पाहिजे, दुसऱ्यावर अवलंबून राहिलं नसलं पाहिजे, आणि मग भक्तीचा प्रचार केला पाहिजे. सगळे उग्र कर्म, मोठी मोठी इंडस्ट्री, लोखंड, प्लास्टिक सगळं करून तुम्हाला करोडोने डोनेशन देणार आणि मग तुम्ही मंदिर चालवणार, यात काय मजा आहे? बेसिकली भगवंत जे बंद करायला सांगतात त्यालाच तुम्ही मंदिर सपोर्ट करते. लिटरली काही काही माझा स्वतःचा अनुभव आहे. मी माझं उग्र कर्म जॉब बंद करतो, पाप कर्म जॉब बंद करतो म्हणत होतो. मला त्या गुरु महाराजांनी सांगितलं बंद करू नका. प्रभुपादांच्या शिकवण्यात आणि आजच्या मंदिराच्या शिकवण्यात खूप तफावत आहे, खूप डिफरन्स आहे. आपल्याला कळच नाही आपण काय करतोय. आता आपण हे का पुस्तक पहिल्यांदा वाचायला घेतलं तर आपल्याला कळायला पाहिजे की आपण काय करायला चाललोय. आपल्या कम्युनिटीमध्ये देखील आपण जे मंदिर बनवणार, दॅट शुड बी द सेंटर ऑफ एव्हरीथिंग. ऍक्च्युली त्या मंदिरामध्ये आपण जेव्हा कृष्ण आणि बलराम यांचे विग्रह स्थापन करणार, तेव्हा कृष्ण आणि बलराम हे आपल्या सर्वांचे मालक असणार आहेत. त्यांच्यासाठी आपण सर्वांनी काम केलं पाहिजे. काय काम केलं पाहिजे? जे तुम्हाला जमतंय ते केलं पाहिजे. असं नाही की प्रत्येकाने हेच केलं पाहिजे, तेच केलं पाहिजे, मी ब्राह्मणच होणार, मी लेक्चरच देणार, मीच मॅनेजमेंट बघणार. मग ही भांडणं सुरू होतात परत. बरेच प्रोजेक्ट ह्याच्यामुळे फेल झाले. तर कॉमन सेन्सनी काम करायला पाहिजे की आपली गरज काय आहे. पहिली गरज आहे अन्न. सगळ्यांनी तेच काम केलं पाहिजे. ज्या त्या म्हणजे एखाद्याचा पाय तुटला, एखाद्याला जमत नाही, निदान काम तरी करू शकतो, हे लिहून तरी ठेवू शकतो. इतकं धनधान्य आलं, आज हे आपण फवारणी केली, हे केलं. प्रत्येकाला काम करावं लागतं. प्रत्येकाला जीवन हे सस्टेन करण्यासाठी काम सगळ्यांनाच करावं लागतं. मग ते आपल्याला जमेल तसं आणि आपल्याला जी अंगात गुण आहेत त्याप्रमाणे केलेलं काय वाईट आहे? कशाला इंडस्ट्री काढायला पाहिजे आणि कशाला लाखोचं पॅकेजचा जॉब पाहिजे? कोणी सांगितलं हे सगळं? भले तुमचं मंदिर छोटंसं असेल, करोडोचं नसेल, तुमच्या मंदिरामध्ये जन्माष्टमीला 50च लोक येत असतील, काय प्रॉब्लेम आहे? निदान तुम्ही कुठले पाप कर्म तर करत नाही, तुम्ही स्वतः करत नाही आणि येणाऱ्या मंदिरात येणाऱ्या लोकांना पाप कर्म करायला काय म्हणतात ते एनकरेज करत नाही, प्रोत्साहित करत नाही. हीच खरी भक्ती आहे. दिस इज व्हॉट वी आर ट्राइंग टू डू. एक्झॅक्टली व्हॉट वी आर ट्राइंग टू डू. नाव आता तुमच्या मनामध्ये असा पण प्रश्न असेल की आर वी गोइंग टू बी, वन ऑफ अस इज गोइंग टू बी पॉटर, वन ऑफ अस गोइंग टू बी वॉशरमॅन? नो. आपल्यापैकी काही जण कुंभार, चामार असं होणार का? मे बी नॉट. तुमच्या अंगात गुण असतील, करायला प्रॉब्लेम काय?
जसं शुभविलास प्रभू मला बऱ्याचदा म्हणतात की ते आहेत सायंटिस्ट, त्यांना मी या म्हटलेलं पण आले नाही, पण त्यांना वुडवर्क खूप छान जमतं ऍक्च्युली, खुर्ची टेबल वगैरे बनवू शकतात. अँड आपण त्यांचा खूप आदर केला पाहिजे त्याच्यासाठी. काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये? प्रभुपादांची इच्छा होती की धनधान्य तुमचं तुम्ही स्वतः पिकवा आणि कपडे तुमचे तुम्ही स्वतः बनवा, मग तुम्हाला या जगातलं काही लागत नाही. इव्हेंच्युअली आपण आपले कपडे पण बनवले पाहिजे. आता आपल्याकडे 4-5 फॅमिली तयार झालेत, हळूहळू 6, 7, 8, 10, 15 फॅमिली झाले, तर एखाद्याला आपण असं ट्रेनिंगला पाठवू शकतो, जो ट्रेनिंगला जाऊन शिकून येईल की कपडे कसे बनवायचे, मशीन कसं चालवायचं. जसं परवा आपले 2 प्रभूजी जाऊन शेतीबद्दल ट्रेनिंग घेऊन आले, कोणीतरी जाईल याच्याबद्दल ट्रेनिंग घेऊन येईल. पण आपण स्वावलंबी बनायला शिकलं पाहिजे. कुठल्या गोष्टीसाठी आपल्याला बाहेरच्यांना पण पैसे द्यायला लागले नसले पाहिजे. त्याला वेळ लागेल, नाही असं नाही, पण आपला प्रयास हा असा असला पाहिजे. काही लोक मग आपल्याला नावं ठेवतील, तुम्ही जुन्या पद्धतीने करायचा प्रयत्न करायलाय, जग कुठे गेलं, तुम्ही काय करताय. आपण म्हटलं पाहिजे जगाला जायचं तिथं जाऊ दे, जगात प्रेम नाही, इथे आमच्या कम्युनिटीमध्ये प्रेम आहे आणि प्रेमात खरा आनंद आहे, हो की नाही. हा पहिल्या अध्यायाचा अर्थ आपल्याशी रिलेटेड कसा आहे. हरे कृष्ण. कोणाला काही सांगायचं आहे, कोणाला काही डाऊट्स आहेत, कन्फ्युजन आहे? हे थोडंसं कन्फ्युजिंग असणार, कारण हे मॅक्झिमम प्रभुपाद कसं आहे, बोलताना प्रभुपाद मधनच एखादा सब्जेक्ट बदलतात, परत त्या सब्जेक्टला येतात, त्यामुळे थोडंसं कन्फ्युजन होणार आपलं. पण आपण समजावून घ्यायचा प्रयत्न करायचा की काय वाचतोय आपण. कोणाला काही प्रश्न आहे काय, किंवा काही सांगायचं आहे एक्स्ट्रा ह्याच्यापेक्षा काही? भरत प्रभू, आज दुपारी आमची चर्चा चाललेली, भरत प्रभू आहेत का? भरत प्रभूच आहे का तुम्ही? दुपारी दुपारी भरत प्रभू आणि आमची चर्चा झाली की तुम्ही म्हणता मंदिर सेवा नाही की सेवा करायची म्हणजे काय करायचं. तुम्हाला जर भांडी बनवता येतील, भांडी बनवायची. पण समाजाला टिकवून ठेवण्यासाठी, समाजाचं सगळ्यांनी मिळून भगवंतांची मंदिरात जाऊन पूजा करण्यासाठी सगळ्यांना खायला प्यायला तरी लागतात, भांडी लागतात, कपडे लागतात, शूज लागतात, भरपूर गोष्टी लागतात. मग ते ह्या उद्देशानेच केले की सगळ्यांनी मंदिरामध्ये येऊन भगवंतांची पूजा केली पाहिजे. मग त्यासाठी त्याला जिवंत पण राहिलं पाहिजे, त्याला धान्य पाहिजे, हे सगळी कामं भगवंतांची सेवाच होतात. मग एखादा असं विचारू शकतो की मग आता मी ही इंडस्ट्री चालवतो, मोठे मोठे कारखाने चालवतो, याच्याने पण मदत होतेच की भगवंतांची पूजा करायला. पण ते सगळं अननेसेसरी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही दुसऱ्यांचं नुकसान करून कमवता. आपली कामं अशी असली पाहिजेत की कोणाचं त्याच्यामध्ये छळ झाला नसला पाहिजे, कोणाचा अत्याचार झाला नसला पाहिजे, कोणाचं नुकसान झालं नसलं पाहिजे, कोणाशी खोटं बोलायला लागलं नसलं पाहिजे. प्रेमाने सगळी कामं झाली पाहिजे. ती सगळी भगवंतांची सेवा असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण. हे म्हणजे हे आपलं असं होणार की आजच्या म्हणजे ह्याच्यामध्ये भाऊ 4-5 भाऊ पण एकत्र मिळून राहू शकत नाही. पण आपण फक्त राहणार वेगवेगळं आहे, पण प्रेमानं आपण जुडले राहणार आहे. त्यासाठी आपले सगळ्यांचे थॉट्स पण मॅच होणं फार जरुरी आहे. खूप त्यासाठी मला वाटतं की जे जे येणार आहेत त्यांचे ऍटलिस्ट ट्वाईस अ मंथ तरी भेटणं जरुरी आहे. एक दुसऱ्यांचे थॉट समजून घ्यायचा, सगळे एका लेवलला, कसं म्हणजे ज्ञानाच्या बाबतीत नाही पण प्रेमाच्या बाबतीत तरी. प्रेमाच्या बाबतीत पण आणि ज्ञानाच्या बाबतीत पण ऍक्च्युली, कारण ज्ञान पण खूप लोकांचं वेगवेगळं असतं.
बरोबर. म्हणून थोडस हे आपले रीडिंग भगवद्गीता वगैरे सगळे असले पाहिजेत की आपण एक्झॅक्टली कुठल्या तत्वज्ञानावर आधारित, जेव्हा हायर पर्पज सगळ्यांचे क्लिअर असतात ना, तेव्हा छोट्या छोट्या गोष्टी आपण इग्नोर करू शकतो. की आपण हे करतोय प्रभुपादांसाठी, करतोय भगवंतांसाठी, हे जर आपल्या डोक्यात असेल तर काल संध्याकाळी त्यांनी ताट असं का ठेवलं ह्याच्याबद्दल जास्त विचार करत बसणे. आणि हे क्लिअर असलं पाहिजे आपलं की आपण कशासाठी करतोय आणि काय करायचं आपल्याला. ते मुंबईचे प्रभूजी ऍक्च्युली खूप थोडस हे आहेत, त्यांच्या टाइम टेबलमुळे मागच्या 2 मीटिंगला पण नव्हते, आज पण दुर्दैवाने आज माझीच चूक झाली, त्यांनी वेळ काढलेला. त्यांना मी आजचं रेकॉर्डिंग पाठवतो आणि त्यांना इथून पुढे त्यांनी कंटिन्यू असलं पाहिजे या सगळ्यामध्ये. इवन भगवद्गीतेला असलं पाहिजे. ऍक्च्युली भगवद्गीता हा बेसिस आहे सगळ्याचा, त्यांना मी सांगतो तसं. तुम्ही म्हणून म्हणतोय की म्हणजे तुम्ही सांगायचं असं नाही, आपण जर एकत्र भेटलो ना एखाद्या वेळेस तरी, तर आम्ही आमच्या आपोआप आपल्या चर्चा होतील. यायला पाहिजे, आपण सगळे एकत्र भगवद्गीता वागवतो व्हायला पाहिजे. एखादा दुसरा क्लास चुकला कधी काय एकदमच अर्जंट आहे तर ठीक आहे, कंटिन्युअसच नसल्यापेक्षा ते थोडं म्हणजे बॉन्डिंग वाढायला पाहिजे. हो हो हो. तसा प्रयत्न चालू आहे. आता पुढच्या आठवड्यात आपण सगळे भेटणार आहोत एकत्र, त्याच्या पुढच्या महिन्यात परत एकदा भेटणार आहोत. जरा दुर्दैवाने हे 2-3 फॅमिलीज थोडे लॉंग डिस्टन्स राहतात, त्यामुळे त्यांना अवघड होतं. तरीही योगेश प्रभू, अमोल प्रभू वगैरे रेग्युलरली असतात सगळ्या मीटिंगला, क्लासला. हे आता थोडस ह्याची फ्रिक्वेन्सी वाढवायला पाहिजे भेटण्याची. तर ते उद्याच्या मीटिंग मध्ये आपण चर्चा करूया कसं करता येईल, काय करता येईल. पुण्याची ट्रिप आपल्याला प्लॅन करायची आहे, त्या कन्स्ट्रक्शन प्रभूजींना भेटायला. तर ते उद्याच्या ह्याच्यामध्ये आपण प्लॅन करूया की आता तिकडेच आहेत हे सगळे, त्यामुळे ते भेटू शकतात. अमोल प्रभू, योगेश प्रभू, श्रीधर स्वामी प्रभू. फक्त एवढंच आहे की मला तर काय बेसिक नॉलेज नाही आहे काय ह्याच्यातलं, त्यामुळे जाऊन त्यांना काय विचारा आणि काय बघणार हा माझा मोठा प्रश्न आहे. नाही, मोस्ट प्रॉब्ली प्रदीप येईल आपला इंजिनियर. सो बघूया कसं होतंय. हे या रीडिंगला पण सगळ्यांनी येणं खूप गरजेचं आहे बरं का. एस्पेशली हे जे पुस्तक आहे एक्झॅक्टली प्रभुपाद आपल्याला सांगतात काय करायचंय. माताजींनी पण असणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण बरेचसे इन्स्ट्रक्शन्स माताजींना पण आहेत पुढच्या चॅप्टर मध्ये. हरे कृष्ण. आज आपण जे वाचलो त्याच्याबद्दल कुणाला काय थॉट्स, काही डाऊट्स, क्वेरीज काय? आपण इथेच थांबूया. वांछा कल्पतरोभयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय. वर्णाश्रम धर्म की जय. हरे कृष्ण.